بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رات کی خاموشی میں کوئی کلمہ یا دعا 3 مرتبہ پڑھی اور پھر جب صبح آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زندگی اپنے سامنے بدلتی ہوئی دیکھی؟ یقین مانیے یہ کوئی تخیلی یا خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راجیہ ہے جو صرف انہی خوش نصیبوں تک پہنچتا ہے جنہیں اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بہت سے غریبوں کے لیے دولت کا سبب بنا، جس سے پریشان دلوں کو سکینہ اور سکون ملا، اور جس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ان گھروں پر نازل ہوئیں جو پہلے مایوسی اور نراشا سے بھرے ہوئے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اذکار اور وظائف پڑھے ہوں گے، کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی محبت اور رشتوں کی خاطر، تو کبھی اولاد کی نعمت کے لیے۔ لیکن جو عمل میں آج رات آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ان سب میں سے سب سے طاقتور اور اثردار ہے۔ آپ کو بس ایک رات اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے، اس ورد کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر صبح ہونے پر آپ خود دیکھیں گے کہ نہ مایوسی باقی بچی ہے، نہ غربت اور غریبی، نہ کوئی رکاوٹ یا مشکل۔ وہ تمام پریشانیاں جنہوں نے آپ کو در بدر بھٹکایا تھا وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ کو رات میں کیا کرنا ہے۔ جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہو اور چاروں طرف سناٹا ہو، اس وقت آپ تنہا اپنے رب کے سامنے بیٹھیے اور اس رات کو اپنی تقدیر بدلنے کی رات بنائیے۔ چاہے آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں، چاہے رشتوں کی الجھنوں میں پھنسے ہوں، چاہے کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہوں، یا پھر آپ کی دعائیں سالوں سے قبول نہ ہوئی ہوں، یہ عمل خاص طور پر آپ کے لیے ہی ہے۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ رزق کیسے آپ کی دکان پر برکت کے ساتھ آ رہا ہے، کیسے آپ کے گھر میں سکون، خوشی اور نور پھیل رہا ہے، اور کیسے ہر طرف سے خیر اور بھلائی کے راستے کھل رہے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا ہوگا کہ آپ خود کہیں گے، یا اللہ کاش میں نے یہ عمل پہلے کر لیا ہوتا۔ اور مجھ سے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو آخری دم تک دیکھی اور اسے دھیان سے سنا تو شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی معجزہ آج رات ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ویڈیو بیچ میں ہی چھوڑ دی تو وہ خزانہ جو آپ کے بہت قریب آ گیا تھا واپس چلا جائے گا اور آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ کچھ راز پیارے بھائیوں صرف انہی کو ملتے ہیں جو آخر تک صبر اور حوصلے سے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ رات اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آئی ہے، اور میں آپ کو خالی ہاتھ بالکل نہیں جانے دوں گا۔ بس اپنی نیت کو صاف اور پاک رکھیے، اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، اور اس عمل کو محبت، یقین اور پوری اخلاص کے ساتھ 3 بار پڑھیے۔ پھر صبح دیکھیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس بہت کچھ ہوگا، جس کے ہاتھ خالی تھے وہ بھر جائیں گے، اور جو مایوسی میں جی رہا تھا اس کی زندگی پر خوشخبریوں اور رزق کی بارش ہوگی۔ یہ کوئی عام سی رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کا پورا حال بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت، آپ کا رزق، آپ کی عزت اور آپ کا گھر۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ نے دل سے سنا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا تو شاید یہی وہ رات ہے جس کے بعد آپ کی زندگی میں دولت، عزت اور سکینہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب فیصلہ پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ورد آپ کو وہ کچھ دکھائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، نہ جاگتے ہوئے، نہ خوابوں میں، نہ خیالوں میں۔ میں آپ کو صرف ایک رات کا عمل دے رہا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم، اگر صبح اٹھ کر آپ کو اپنی زندگی میں رزق اور خیر کی عظیم بشارتیں نظر نہ آئیں تو مجھے کھل کر ملامت کرنا اور برا بھلا کہنا۔ بڑے بڑے علماء دین اور مشائخ نے اس ورد کو سلطان اوراد اللیل یعنی رات کے اذکاروں کا بادشاہ نام دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی یا فتح یا ربنا نہیں پڑھا وہ زندگی بھر در بدر بھٹکتا رہتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن جس نے صرف ایک رات یہ عمل کر لیا وہ ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا گنگان کرتا ہے۔ اے اللہ والو، اس ورد کو پورے غور اور دھیان سے سنیے۔ بھائیو، پہلے تو اس عمل کو دھیان سے سنو،
پھر یہ سوال کرو کہ آخر کیوں ہمارے اذکار ہماری زندگیوں پر وہ اثر نہیں کرتے جو کرنے چاہیے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یہ سچی تسبیح اور یہ صحیح طریقہ نہیں بتایا گیا تھا، نہ یہ اسرار آپ کے سامنے آئے تھے، اور نہ وہ خزانے آپ تک پہنچے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کو معلوم ہے۔ لیکن آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور اسی لمحے پوری دنیا کو چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس جیسا کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک کے اس وقت میں آپ کو یہ پورا عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے 3 بار پڑھ لیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی دیکھیں گے۔ جب صبح آپ اٹھیں گے تو لوگ مجبوراً پوچھیں گے تم نے رات کو کیا پڑھ لیا کہ اچانک تمہارے حالات بدل گئے؟ وہ فقر، وہ مشکلیں، وہ عاجزی جو تمہیں ستا رہی تھی، وہ ایک کیسے ختم ہو گئی؟ تو سب سے پہلے آپ کو یا فتح پڑھنا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس عظیم نام اے الہی پر۔ آپ نے زندگی میں کئی بار یا فتح پڑھا ہوگا، لیکن اس رات کے عمل میں آپ کو پہلا ورد یا فتح املأ جیبی، یعنی اے اللہ میری خالی جیب کو بھر دے، 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر یا ربنا استغفر اللہ، پھر سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر جو آخری ورد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ یہ تمام اذکار آسانی اور سکون کے ساتھ 1-2 منٹ میں پڑھ سکیں گے، لیکن ضرور دھیان رکھیں کہ اسے رات کی تنہائی اور پورے سکون کے ماحول میں پڑھیں۔ اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس عمل کی شروعات کریں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو اسے پڑھیں، ورنہ جو بھی سگھا یا طریقہ آپ کو آسان لگے وہ پڑھیں۔ صرف 1 بار درود پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور پھر پہلا ورد یا فتح شروع کریں۔ اب میں آپ کے سامنے خیر اور برکت کے خزانوں کا پہلا راز رکھتا ہوں۔ چاہے آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان یا دنیا کے کسی بھی دیش میں رہتے ہو، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے جب رات گہری ہو، اپنے گھر میں تنہائی اور سکون میں بیٹھ جائیں۔ اگر گھر میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی ہو، چاہے مسجد میں ہو، آفس میں یا کسی اور جگہ، بس زندگی میں 1 رات یہ عمل پڑھیں۔ اپنی حاجتوں کی تکمیل، مشکلات کے ازالے اور اپنی سچی آرزوؤں کی براری کی نیت سے انشاءاللہ آپ پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور دعائیں دیتے رہیں گے۔ تو اب درود کے بعد پہلا ورد پڑھیے یا فتح املأ جیبی، یعنی اے سب کچھ کھولنے والے اللہ میری خالی جیب کو بھر دے۔ اسے 3 بار پڑھیں، یا فتح املأ جیبی، یا فتح املأ جیبی، یا فتح املأ جیبی۔ اس پہلی دعا کے ذریعے آپ اللہ سے التجا کریں گے کہ وہ آپ کی خالی جیبوں اور خالی ہاتھوں کو اپنے فضل اور رزق سے بھر دے، اور لوگ آپ پر آنے والی خیر اور برکت کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ یہ اس عمل کا پہلا ورد ہے جو خالی جیبوں کو بھرنے، خیر کے دروازے کھولنے اور آپ کے اندر امید کی نئی روشنی جگانے کا ذریعہ ہے۔ اسی جگہ بیٹھے رہے۔ اور اب دوسرا ورد پڑھیے، یا ربنا استغفر اللہ، یعنی اے ہمارے پالنے والے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسے بھی 3 بار پڑھے، یا ربنا استغفر اللہ، یا ربنا استغفر اللہ، یا ربنا استغفر اللہ۔ یہ ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتِعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ ورد مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کے خاتمے کا بہت زبردست ذریعہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ورد پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی اللہ پاک ہے اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اسے بھی 3 بار پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس ورد میں آپ اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور اس کی تعریف کو ایک ساتھ جمع کریں گے، جو بہت طاقتور
मुअस्सिर और बरकत वाला है। और अब चौथा और आखिरी वर्द जो इस पूरे अमल की रीढ़ और केंद्र है, या गनी या रज़ाक, यानी ए बेनियाज अल्लाह, ए सबको रिज़्क देने वाले अल्लाह, इसे 11-11 बार पढ़ना है। इस तरह पढ़िए, पहली बार या घनी या रज़ाक, दूसरी बार या घनी या रज़ाक, तीसरी बार या घनी या रज़ाक, और इसी तरह 11 बार तक। ये अस्मा ए इलाही अल्लाह के पाक नाम हैं जो गिना बेनियाजी और रिज़्क, आजीविका के दरवाजे खोलने का सबब बनते हैं। आखिर में सूरत अल कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 बार पढ़े। इन्ना आतैनाकल कौसर फस्सिल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये छोटी सी सूरत दिल की तंगी और घुटन को दूर करती है और रिज़्क के दरवाजे खोलने वाली है। इसके बाद अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी तमाम हाजात और जरूरतें मांगिए और पूरा यकीन रखिए कि वो सुनने वाला और कबूल करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अमल बहुत ही आसान है, इतना आसान कि अगर चाहे तो 5 साल का बच्चा भी इसे पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या इसको हल्का समझा तो पूरी जिंदगी दर बदर भटकते रहेंगे या लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अपनी गुर्बत, अपनी बीमारी, अपने जुल्म, अपनी तन्हाई, अपनी तमाम मुश्किलात और परेशानियों के लिए ये अमल जरूर करें। तुम अपनी तन्हाई की गहरी वादी में बैठे हो, अपने आप को दुनिया के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को, अपने चकनाचूर ख्वाबों को और अपने अधूरे वादों को देखते हो और अपने दिल ही दिल में सरगोशी करते हो, मैं टूट चुका हूं, मैं मुकम्मल तौर पर बुरी तरह टूट चुका हूं। तुम इस बात को अपने वजूद के हर झर्रे के साथ सच मानते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि दरारें बहुत गहरी हैं, नुकसान बहुत शदीद है और टुकड़े इतने दूर जा चुके हैं कि कभी दोबारा नहीं जुड़ सकते। मेरी बात गौर से सुनो और मेरे अल्फाज को अपने दिल की गहराइयों में उतार लो। तुम टूटे नहीं हो, तुम कोई खोया हुआ मुकद्दर नहीं हो, तुम कोई बेकार बर्तन नहीं हो जिसे वजूद के किसी कोने में खाक चाटने के लिए छोड़ दिया गया हो। तुम जो महसूस कर रहे हो वो दरअसल एक ऐसे कलमे की गैर मौजूदगी है, एक ऐसे लफ्ज की कमी है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम्हारी पहेली में एक टुकड़ा गायब है, तुम्हारे ईमान की लुगत में एक खला है जिसे पूर्ण करने से तुम्हारी तकदीर की कुंडली बदल जाएगी। ये तुम्हारी रूह की गहराइयों से अभी तक न कहे गए एक क्लीड़ी जुमले की खामोशी है और वो ताकतवर, वो अनमोल लफ्ज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। मैं अपने रब से माफी चाहता हूं। ये महज एक जुमला नहीं है, ये एक बंद दरवाजे की चाबी है, ये तारीकी में रोशनी की एक किरण है, ये तुम्हारे जख्मी दिल के लिए एक शिफा बख्श मरहम है। अपने गुजरे हुए रास्ते पर एक नजारा डालो। तुमने कितनी मेहनत की है ना? तुमने अपना पसीना, अपने आंसू और अपनी जात का जौहर अपने मकासिद के लिए निछावर कर दिया है। तुमने रात की तारीकी को अपने काम की रोशनी से दो चार किया है, अपनी नींद को कुर्बान किया है और अपनी हदों को उससे भी आगे बढ़ाया है जिसे तुम मुमकिन समझते थे। तुम एक शानदार हिकमत ए अमल साज हो, एक बेहतरीन फैसला साज हो। तुमने जिंदगी की भूल भुलैया को उबूर किया है और अपने पीछे छाई हुई परेशानियों से भागने की भरपूर कोशिश की है। तुम ज़हीन हो, तुम वसाइल से भरपूर हो, तुम लचीले हो, तुम एक सच्चे सिपाही की तरह लड़े हो, लेकिन अब तुम अपने आप को खाली हाथ और थकी रूह के साथ पाते हो। तुम ऐसे थके हुए हो, हड्डियों तक थके हुए हो, जैसे कोई नींद इस थकन का इलाज नहीं कर सकती। तुम अपनी तकदीर के एक माहिर मंसूबा साज हो, एक बेहतरीन कमांडर हो, फिर भी तुम खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाते हो जहां तुम्हारी पेश रफ्त रुक गई है, तुम्हारे इंजन बुझ गए हैं, तुम्हारी तरक्की थम गई है। तुम जो कदम भी उठाते हो ऐसा लगता है जैसे तुम गहरे दलदल में फंस गए हो। जिंदगी ऐसा महसूस होता है मुकम्मल तौर पर रुक गई है और जो कामयाबी तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो
वो तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। आगे का रास्ता उलझन के धुंध में डूबा हुआ है। तुम अपने आप से पूछते हो वो कौन सी गायब चीज है, वो कौन सी इलाही तरकीब है जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारा दिल थका हुआ है, तुम्हारा दिमाग थका हुआ है और शिकस्त का एक मुस्तकिल एहसास तुम्हारी हड्डियों में घर कर गया है। और इसी गहरी खामोशी के लम्हे में जहां तुम्हारी अपनी सांसें बुलंद आवाज में गूंजती हैं, तुम सरगोशी करने लगते हो। वो क्या है, वो कौन सा राज्य है जो मुझसे छिपा है, वो कौन सी चाबी है जो मेरे मुकद्दर का ताला खोल देगी। और तुम्हारी रूह के इस पुरसुकून पनाहगाह में एक आवाज नर्म मगर पुख्ता तुम्हें जवाब देती है, वो इस्तिगफार है, वो अपने खालिक की तरफ लौटने का अमल है, माफी मांगने का अमल है। जरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की लाजवाल हिकमत पर गौर करो, जो जहालत के समुंदर में सब्र की एक रोशन मीनार थे। वो सदियों तक अपनी कौम को हक की तरफ बुलाते रहे और जब वो कहत और खुश्क साली की मार में मुब्तिला हो गए, जब उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी और उनकी जमीन बंजर हो चुकी थी, तो उन्होंने उन्हें सिर्फ ये नहीं कहा कि ज्यादा मेहनत करो या और बनाओ, उन्होंने उन्हें एक सबसे गहरा और मुआसिर नुस्खा दिया। उन्होंने कहा अपने रब से माफी मांगो क्योंकि वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागत और नहरें पैदा करेगा। जरा सोचो, माल की, औलाद की, हरे भरे बागात और बहती नहरों की जमानत दी जा रही है। ये सब कुछ अल्लाह के एक नबी की तरफ से वादा किया जा रहा है। क्या उन्होंने उन्हें कोई नई कमेटी बनाने को कहा? क्या उन्होंने कहा कि किसी बेहतर सरजमीन की तरफ हिजरत करो? नहीं, उन्होंने उन्हें अपने दिलों की हालत बदलने को कहा। यही फॉर्मूला है। आसमान और जमीन की हकीकी दौलत एक पाक दिल है और इस पाकीज़गी का रास्ता इस्तिगफार से हमवार होता है। हम समझते हैं कि दौलत मेहनत से आती है और औलाद जिंदगी का तोहफा है, लेकिन यह बात अहम नहीं है। नबी का पैगाम इस दुनिया के आम उसूलों से बालातर है। वो एक इलाही कानून, एक माँ बाद अत तबीयत हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब दिल पाक हो जाता है, जब उसे उसकी रूहानी रुकावटों से पाक कर दिया जाता है, तो तुम्हारे और रब्बुल आलमीन के दरमियान एक रास्ता खुल जाता है। आसमान की बरकतें अब गुनाह और अन्ना की दीवार की वजह से रोकी नहीं जा रही हैं। तुम्हारी हकीकत का पूरा ढांचा बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिल अब इलाही फजल के लिए एक पाकीज़ा ज़रब बन चुका है। इस गहरी हकीकत पर गौर करो। जन्नत, आला तरीन फिरदौस सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं बनाई गई। फरिश्ते तो गुनाह से पाक मखलूक हैं, वो नाफरमानी के काबिल ही नहीं हैं। उन्हें एक गलती की शर्मिंदगी या वापसी की खुशी का पता नहीं है। फिर जन्नत क्यों पैदा की गई? वो हमारे लिए है, हमारे लिए, इंसानों के लिए, जो ठोकर खाते हैं, जो गिरते हैं, जो गलतियां करते हैं और जो अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद टूटे और आजिज होकर अपने खालिक की तरफ पलट सकते हैं और कह सकते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरा हूं, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। हम ही हैं जिन्हें माफी की जरूरत है, हम ही हैं जिन्हें अपने ऐबों के बावजूद मोहब्बत पाने के लिए रहमत की जरूरत है। जरा नेक बंदों पर गौर करो, वो मुत्तकी लोग जिन्होंने नेकियों के पहाड़ जमा कर लिए हैं, उनकी रूहें उनकी दुआओं, उनके सदकत और उनकी इबादत की रोशनी से लबरेज हैं। उनमें एक वसवसा, तकब्बुर का एक झोंका पैदा हो सकता है कि वो अपनी नेकियों पर भरोसा करने लगे। उन्हें यकीन हो सकता है कि उन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से यह मुकाम हासिल किया है। और फिर इसके बरक्स उस गुनहगार शख्स को देखो जो अपनी कमजोरियों, अपनी नाकामियों और अपनी फितरत की खामियों से पूरी तरह वाकिफ है। उसके हाथ खाली हैं, उसके पास अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवाय पछतावे का एक सिलसिला और शर्म से भरा हुआ दिल। वो गुरूर में मुंह नहीं मोड़ता। वो अपने रब की तरफ इस तरह रुजू करता है जैसे कोई ताजिर अपना माल पेश कर रहा हो, बल्कि एक गरीब मोहताज भिखारी की तरह जो सिर्फ उसकी रहमत का मोहताज है। और यही बेबसी, यही मुकम्मल सुपुर्दगी है जो अल्लाह की खास रहमत को दावत देती है। यही वो हालत है जिसमें तुम्हारे रब की रहमत तुम पर नाजिल होती है। वो फरमाता है,
میرے بندے میرے पास आते रहो, अपने गुनाहों को अपने और मेरे दरमियान रुकावट न बनने दो. दरवाजा हमेशा खुला है, दावत हमेशा जारी है. ये ईमान का सबसे बड़ा खजाना है. अपने खालिका, अपने पालने वाले, अपने मुहाफिज के साथ एक गहरा अटल ताल्लुक को कायम करना. ये रिश्ता कोई ऐश ओ आराम की चीज नहीं है, ये एक जिंदगी का सहारा है. ये तूफान में लंगर है, सहारा में कुतुब नुमा है, और तारीक तरीन रात में रोशनी है. ये तुम्हारा सबसे कीमती असासा है, सोने के किसी ढेर से ज्यादा कीमती, किसी दुनियावी कामयाबी से ज्यादा पायंदा, और हमें इससे बेहतर नमूना कौन दे सकता है. हमारे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा वो सबसे कामिल इंसान थे, तमाम बनी आदम के सरदार थे. वो मासूम थे, गुनाह से महफूज थे. उनका दिल वो पाकीज़ा दिल था जो कभी धड़का. उन पर वही के 7 फरिश्ते नाजिल होते थे. अल्लाह के यहाँ उनका मुकाम किसी भी मखलूकों से बुलंद तर था. फिर भी ये इंसान, हमारे महबूब नबी, जिन्हें अपनी खताओं के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी, दिन में 100 बार अल्लाह से बख्शिश मांगा करते थे. अगर जमीन का सबसे कामिल इंसान बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करता था, माफी मांगता था, तो ये हमारी अपनी हालत के बारे में क्या बताता है. इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बानी नहीं, दिल की हालत है, अपनी हाजत और मोहताजी का एतराफ. ये रूहानी लिफ्ट है जो दर्जात बुलंद करे, रूह पाक करे, रब से बंधन मजबूत करे. जब कहो अस्तगफिरुल्लाह तो माजी मिटाओ और मुस्तकबिल की रो. शनि बनाओ, अनजान दरवाजे खोलो, इसे अपनी जिंदगी का बुनियाद बनाओ. रोज 100 बार कहो, महसूस करो, तब दिल की रुकावटें हटे, रूहानी रास्ते खुले, रोजी के दरवाजे खुल जाए, मामलात आसान हो. यही राज है उम्मीद की कुंजी. भुलाए नहीं, तैयार हो रहे हो. अगर जिंदगी उजाड़ लगे, खुशी खुश्क हो चुकी हो, तो भागना छोड़ दो. जो तुम्हारा मुकद्दर है वो तुम तक आएगा. जितना भागोगे उतना दूर होगा. रुक जाओ, एक लम्हे के लिए थम जाओ, अपने रब की तरफ लौट आओ. वो सबसे मेहरबान है, सुकून का सरचश्मा है. आओ अभी हाथ बुलंद करें, 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें अपनी टूटी रूहों की आवाज के साथ, यकीन के साथ कि ये जिंदगी बदल देगा. इस्तगफिरुल्लाह. इन अल्फाज को दिल में गूंजने दो, ये पाक करे, शिफा दे, आजाद करे. ये लम्हा तुम्हारी तब्दीली का है, इसे अपना लो और रहमत को अपने ऊपर बरसने दो, अब और हमेशा.